When you walked into the room, I couldn't keep my eyes off of you. Was it make-believe, or was it a dream? I've been waiting all my life. Feels like I've struck a gold mine. With your hand in mine, our love came alive. We've still got the rest of our lives, the rest of our lives, the rest of our lives, oh, the rest of our lives. Dance with me beneath the stars, moonlight crashing on our wild hearts. With your hand in mine, everything is fine. We've still got the rest of our lives, the rest of our lives, the rest of our lives, oh, the rest of our lives. Love is a journey, we'll steady the course, fight for each other no matter the score. Through heartache we'll carry the love that we swore. If you just take my hand, oh, won't you just take my hand for the rest of our lives, 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 oh. Let's go to that place where I took you last summer before the fall, where the sky was purple and we drank from the bottle. We felt it all by the lighthouse on the hill. We opened the door to a different world, leaving everything behind. Just you and I. Open up your eyes. I wish that I could stay here all my life. Just you and I, sitting under purple skies. Let's go to that place where I took you last summer on top of the hill, where the path was golden as it led to the ocean, quiet and still. By the lighthouse on the hill, we opened a door to a different world, leaving everything behind. Just you and I. Open up your eyes.
സങ്കീർത്തനം 91 കർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണം. അത്യുന്നതിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും സർവശക്തിന്റെ തണലിൽ കഴിയുന്നവനും കർത്താവിനോട് എൻ്റെ സങ്കേതവും എൻ്റെ കോട്ടയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവവും എന്ന് പറയും. അവിടുന്ന് നിന്നെ വേടന്റെ കെണിയിൽ നിന്നും മാരകമായ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും. തൻ്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് അവിടുന്ന് നിന്നെ മറച്ചുകൊള്ളും. അവിടുത്തെ ചെറുകളുടെ കീഴിൽ നിനക്ക് അഭയം ലഭിക്കും. അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തത നിനക്ക് കവചവും പരിചയമായിരിക്കും. രാത്രിയിലെ ഭീകരതയും പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെയും നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരിയെയും നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന വിനാശത്തെയും നീ പേടിക്കണ്ട. നിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിൽ 1000 മരിച്ചു വീണേക്കാം, നിന്റെ വലതുവശത്ത് 10,000. എങ്കിലും നിനക്കൊരു അനർത്ഥവും സംഭവിക്കുകയില്ല. ദുഷ്ടരുടെ പ്രതിഫലം നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നീ കാണും. നീ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു, അത്യുന്നതനിൽ നീ വാസമുറപ്പിച്ചു. നിനക്ക് ഒരു തിന്മയും ഭവിക്കുകയില്ല, ഒരനർത്ഥവും നിന്റെ കൂടാരത്തെ സമീപിക്കുകയില്ല. നിന്റെ വഴികളിൽ നിന്നെ കാത്തുപാലിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് തന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും. നിന്റെ പാദം കല്ലിൽ തട്ടാതിരിക്കുവാൻ അവർ നിന്നെ കൈകളിൽ വഹിച്ചുകൊള്ളും. സിംഹത്തിൻ്റെയും അണലിയുടെയും മേൽ നീ ചവിട്ടി നടക്കും. യുവസിംഹത്തെയും സർപ്പത്തെയും നീ ചവിട്ടി മെതിക്കും. അവൻ സ്നേഹത്തിൽ എന്നോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ അവനെ രക്ഷിക്കും. അവൻ എൻ്റെ നാമം അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സംരക്ഷിക്കും. അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉത്തരമരുളും. അവൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും. ഞാൻ അവനെ മോചിപ്പിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ദീർഘായുസ് നൽകി ഞാൻ അവനെ സംതൃപ്തനാക്കും. എൻ്റെ രക്ഷ ഞാൻ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ദൈവവചനമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത്. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുവനന്തപുരം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാവണമേ. കർത്താവിനോട് സ്ത്രീകൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാവുന്നു, അങ്ങയുടെ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാവുന്നു. Back when I was a kid, I thought gifts from God only came from church. But the more that I live, the more I learn. It's not always the way it works. Sometimes you don't see it till you're looking back, when you didn't get what you thought you had to have. Cause he had a bigger plan than the one you had. Yours didn't work out, and aren't you glad? When you take a look around, it ain't hard to find. Everybody's got things that money can't buy. If the ones you love are sitting right beside you, then I'd say you got a lot. The best things in life are straight from his hands. It's like raising kids on a piece of land. A little peace of mind when the day is done. Where you think that comes from? That's gifts from God. Oh yeah. It makes you thankful for the hills that we climb, for the waves that we ride, for the lows and the highs, for the wrongs made right, for the songs we sang, for the dreams we dream. Makes you thankful for everything. When you take a look around, it ain't hard to find. Everybody's got things that money can't buy. If the ones you love are sitting right beside you, then I'd say you got a lot. The best things in life are straight from his hands. It's like we're raising kids on a piece of land. A little peace of mind when the day is done. Where you think that comes from? That's gifts
day's a gift from God. Hallelujah. Every day's a gift. Hallelujah. Every day's a gift from God. Hallelujah. Every day's a gift. When you take a look around, it ain't hard to find. Everybody's got things that money can't buy. If the ones you love are sitting right beside you, then I'd say you got a lot. The best things in life are straight from His hands. It's like we're raising kids on a piece of land. A little peace of mind when the day is done. Where you think that comes from? That's gifts from God. Where you think that comes from? That's gifts from God. You know that's gifts from God. Hallelujah. Every day's a gift from God. Hallelujah. Every day's a gift. Gifts from God. Sunlight fell, it reminded me that life can be so gracious sometimes. And I felt like everything around me was connected somehow. At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. And I think about all the things that I am grateful for. And they say, hold on to the ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. Sometimes I get a little bit emotional when I see love unfold. Two hearts bound by reflections of the memories they'll forever hold. I see your mind lost inside of your pride. I wish you'd hear me say, the distance between us finds us falling apart. I swear I'll find you again, the same as I was. I'm falling right back into your arms, losing myself in you. All my mistakes are crawling right back into my mind. Colors of life, they wither away. Re-re-ga, 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 ma-ga-re-sa, re-re-ga, re-re-ga, re. Re-re-ga, 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 ma-ga-re-sa, re-re-ga, re-re-ga, re.
darkest of nights can blind us, but I won't lose sight. Dreams and visions are what keep us alive. Out of bound, your warmth it rushes through my veins. I'll find you again, the same as I was. I'm falling right back into your arms, losing myself in you. All my mistakes are crawling right back into my mind. Re re ga re re ga re re ga ma ga re sa re re ga re re ga re. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ദൈവരൂപിയെ സ്നേഹജ്വാലയ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നു നീ വരൂ, അഗ്നിനാളമായി നവ്യജീവനായി ഞങ്ങളിൽ വന്നു വാണിടൂ. സ്ലീഹന്മാരിൽ നിറഞ്ഞപ്പോ ശക്തിയേകി നയിക്കണേ. സ്ലീഹന്മാരിൽ നിറഞ്ഞപ്പോ ശക്തിയേകി നയിക്കണേ. അത്യുന്നതങ്ങളെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി, അത്യുന്നതങ്ങളെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി, അത്യുന്നതങ്ങളെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം പ്രത്യാശ എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആമത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കുമുള്ളതാകുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ നല്ല ദിവസം നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. അവിടുന്ന് ഈ ഭവനത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ നയിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ ഭരണകർത്താവും സംരക്ഷകനും അവിടുന്ന് മാത്രമായിരിക്കണമേ. ഇവിടെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് ആശീർവദിക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളിന്ന് ജുവനിറ്റയുടെയും നെൽവിൻ്റെയും മനസ്സമ്മതത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തയ്യാറായി ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അവിടുന്ന് ഇവരെ പ്രത്യേകമായി കാത്തു പരിപാലിക്കുകയും ഇവരെ വളർത്തുകയും ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഇവരെടുക്കുന്ന ഈ തീരുമാനത്തിൽ
ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും അവരുടെ ഭാവി വിവാഹ ജീവിതം ഏറ്റവും മനോഹരമായിരിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും സുന്ദരമായിരിക്കുന്നതിനും കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഇവരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയും ഇവരെ ശക്തരാക്കുകയും ഇവരെ നയിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊള്ളണമേ. ഇവരെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അതൊന്ന് കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഇവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പരിചരണവും നൽകുവാൻ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെയും സ്നേഹിതരെയും അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവെ അവിടുന്ന് നൽകുന്ന സംരക്ഷണവും സ്നേഹവും ഞങ്ങളോടുകൂടി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നതാണ് ബന്ധുമിത്രാദികളും സ്നേഹിതരും സുഹൃത്തുക്കളും അയൽവാസികളും ബന്ധുക്കളുമായ എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. മനസ്സമ്മത ശുശ്രൂഷയാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ മംഗളകരമായ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും
ആർദ്രമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മനസ്സമ്മത ശുശ്രൂഷ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും വളരെ സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ജോയ് ആലപ്പാട്ട് ബിഷപ്പാണ്. ചിക്കാഗോ രൂപതയിലെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭിനയ മാർ ജോയ് ആലപ്പാട്ട് ബിഷപ്പിന് ഈ മംഗളകരമായ കർമ്മം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ഇടവയുടെ പേരിലും കൂടി എല്ലാവരുടെ പേരിലും അഭിനന്ദ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. തുടർന്നു നന്നായി വരണമേന്ന് ഉത്തമനായ തിരുവുള്ള ഉന്മേഷം കാരണമായവരെല്ലാരും കൂടിയിട്ട് നന്മ തരണം. ആരാധനായും അൻപന്മേശിഹായും കൂടെ തുണയ്ക്കായിവർക്ക്. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ആമേൻ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ആമേൻ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ആമേൻ. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധനെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടകളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിന് വേണ്ടിയാകരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും വേണ്ടതാകുന്നു. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ആദിയിൽ മനുഷ്യനെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിക്കുകയും സ്നേഹം കൂട്ടായ്മയ്ക്കും മനുഷ്യവംശത്തിന് നിലനിൽപ്പിനുമായ അവരെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. പൂർവ്വപിതാവായ ഇസ്ഹാക്കിനെയും അവന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയാകാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ലിബാക്കെയും അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവേ, വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തിനായി തിരുമുമ്പിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ദാസരെ സ്വതന്ത്ര മനസ്സോടും തികഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടും കൂടെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നടത്തുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരമായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവ് നല്ലവനാണെന്ന് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയുകയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തുവാൻ വഴിയൊരുക്കിയ കർത്താവേ, വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തിനണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ദാസരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെല്ലാം ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു. ധനികൻ ദരിദ്രനാകാം, വിശുദ്ധവരെയാം, കർത്താവിനെ തേടുന്നവർക്കോ നന്മകൾക്കൊന്നും കുറവുണ്ടാകുകയില്ല. മക്കളെ വന്നു കേൾക്കുവിൻ, ദൈവമേ നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കാം. ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും നല്ല ദിനങ്ങൾക്കായി കാക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിൽ തിന്മീന്ന നാമിനെയും വ്യാജഭാഷണത്തിൽ നന്ദനത്തെയും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. അകൃത്യത്തിൽ നിന്നകന്ന് നന്മ ചെയ്യുകയും സമാധാനം തേടി അതിനെ പിന്തുടരുകയും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഇസ്ഹാക്കിന് ഭാര്യയെ കണ്ടെത്താൻ വഴിയൊരുക്കിയ കർത്താവേ, വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തിനണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ദാസരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് നൽകിയിട്ടുള്ളതും എല്ലാ കൃത്യത പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിച്ചെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങളങ്ങേ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. എന്നോട് കാരണം സകലത്തിന്റെ നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനേക്കും. ആമേൻ. സർവ്വാധിപനാം കർത്താവേ, നിന്നെ വണങ്ങി നമിക്കുന്നു. ഈശോനാഥാവിനയമോടെ നിന്നെ നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. മർത്യനു നിത്യമഹോന്നതമ മുക്താനം നീ അരുളുന്നു. അക്ഷയമവരുടെ ആത്മാവിൽ ഉത്തമരക്ഷയുമേ.
കർത്താവേ, നീ സത്യമായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിന്നെ പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയെ സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥായ നീയും. ആമേൻ. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ, സർവരുമൊന്നായി പാടിടുവിൻ. എന്നെന്നും ജീവിക്കും സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ, വാഴ്ത്തിടുവിൻ. പരിപാലനാം സർവേശ, പരിപാലനാം ഭഗവാനേ, പരിപാലനാം ആവർത്തനേ, കാരുണ്യം നീ ചൊരിയണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ കൽപ്പനകളുടെ മധുരത്തരം ശ്രമിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ബലമഴിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരോ എന്നേക്കും. ആമേൻ. സമാധാനം. തോബിത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന 4-ാം അധ്യായം 12-13 തിരുവചനങ്ങൾ. എല്ലാത്തരം അധാർമികതയിൽ നിന്ന് നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളുക. നിന്റെ പൂർവികളുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കുക. അന്യജനതകളിൽ നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്യരുത്. നാം പ്രവാചകന്മാരുടെ സന്തതികളാണ്. മകനെ, നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരായ നോഹ്, അബ്രാഹാം, ഇസഹാക്ക്, യാക്കോബ് എന്നിവരെല്ലാം തങ്ങളുടെ ചാർച്ചക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ഭാര്യമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന കാര്യം നീ അനുസ്മരിക്കണം. സന്താനങ്ങൾ വഴി അവർ അനുഗ്രഹീതരായി. അവരുടെ പിൻതലമുറ ദേശം അവകാശമാക്കും. അതിനാൽ മകനെ, നിന്റെ സഹോദരിയെ സ്നേഹിക്കുക. നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരിൽ നിന്ന്, നിന്റെ ജനത്തിന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കാതെ അവരെ നിന്ദിക്കരുത്. അഹങ്കാരം വിനാശവും അരാജകത്വവും വരുത്തും. അലസത നാശത്തിനും പട്ടിണിക്കും നിദാനമാകുന്നു. കാരണം അലസതയാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മാതാവ്. ദൈവമേ, നീക്ക് സ്തുതി. സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എന്ത് ഭക്ഷിക്കും, എന്ത് പാനം ചെയ്യുമെന്ന് ജീവനെ കുറിച്ചോ എന്ത് ധരിക്കുമെന്ന് ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകേണ്ട. ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ ജീവനും വസ്ത്രത്തെക്കാൾ ശരീരവും ശ്രേഷ്ഠമല്ലേ. ആകാശപ്പറവകളെ നോക്കുകയും അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, കളപ്പുരയിൽ ശേഖരിക്കുന്നുമില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് അവയെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നു. അവയേക്കാൾ എത്രയോ വിലപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. ഉത്കണ്ഠ മൂലം ആയുസ് ഒരു വിനാഴികയെങ്കിലും കൂട്ടാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ? വസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ എന്തിനാ ആകുലരാകുന്നു? വയലിലെ ലില്ലികൾ എങ്ങനെ വളരുന്നുവെന്ന് നോക്കുക. അവ അധ്വാനിക്കുന്നില്ല, നൂല് നിൽക്കുന്നുമില്ല. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, സോളമൻ പോലും തൻ്റെ സർവമഹത്വത്തിലും ഇവയിൽ ഒന്നിനെ പോലെ അലങ്കൃതനായിരുന്നില്ല. ഇന്നുള്ളതും നാളെ അടുപ്പിൽ എറിയപ്പെടുന്നതുമായ പുല്ലിനെ ദൈവം ഇപ്രകാരം അലങ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്പവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് എത്രയധികം അലങ്കരിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ എന്ത് ഭക്ഷിക്കും, എന്ത് പാനം ചെയ്യും, എന്ത് ധരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ആകുലരാകേണ്ട. വിജാതീയരാണ് ഇവയെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവയെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് അറിയുന്നു. നിങ്ങളാകട്ടെ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുകയും അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. ഈശോയിൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് വിവാഹ നിശ്ചയത്തിനായി ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നെൽവിൻ യുവാനിറ്റ ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു തിരുക്കർമ്മത്തിനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് സഭയുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മൾ പാലിച്ചു വരുന്നതായ ഒരു കർമ്മക്രമമാണ്. വിവാഹത്തിന് മുൻപായിട്ട് മനസ്സമ്മതം ചോദിക്കുക, അവരുടെ മനസ്ഥിതി എന്ത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുവാനും
സഭയുടെ നാമത്തിൽ അത് ഏറ്റുപറയുവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ മനസ്സമ്മതം എന്നുള്ള കർമ്മം വഴിയായിട്ട് ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം വിവാഹം എന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ട് വ്യക്തികൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. അതുകൂടാതെ ആ വിവാഹത്തിന് ഒരു സാമുദായികമായ സഭാപരമായ ഒരു വശം കൂടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സഭയുടെ മുൻപാകെ വന്ന് അവരുടെ ആ ഇംഗിതം, അവരുടെ ആഗ്രഹം അറിയിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാണ്, ഞങ്ങളത് സന്നദ്ധരാണ് എന്ന് അവർ സഭയുടെ മുൻപാകെയും കുടുംബക്കാരും വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും അടങ്ങുന്ന ഈ ചെറിയ സമൂഹത്തിന് മുൻപാകെ അവരത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതിന് ചെറിയൊരു തിരുക്കർമ്മമാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ വലിയതാണ്. കാരണം വിവാഹം എന്ന കൂദാശയിലേക്ക് അവർ നടന്ന് അടുക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടത്ര യോഗ്യത സമ്പാദിക്കുന്നതിനും അതിന് വേണ്ടത്ര ഒരുക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ഏതാനും ദിവസങ്ങളാണ് ഇനി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത്. ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവരത് നന്നായി ഒരുങ്ങുവാനും ഈ കൂദാശ വേണ്ടത്ര യോഗ്യതയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുവാനും ഒക്കെ അവരെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിലൂടെ സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നാം ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ വായിച്ച് കേൾക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഈശോ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ടത്. സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക, പുതുതായിട്ടൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാനിടയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് വികാരങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്ന് ആകുലത. നമ്മൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആകുലരായിട്ട് ഓടി നടക്കും. പല കാര്യങ്ങളും അതിനിടയിൽ വിട്ടുപോകാനിടയുണ്ട്. ഇനി എന്താണാവോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ആകുലതകൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ പരിപാലനയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. മറ്റൊരു വികാരമാണ് അത് നമുക്ക് തന്നെ വലിയൊരു അത്ഭുതകരമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം. പല കാര്യങ്ങളും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ, ജീവിതത്തിലെ അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം കർത്താവ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടുകയോ അത്ഭുതപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. വളരെ സമാധാനപൂർവ്വം, വളരെ ശാന്തമായിട്ട്, വളരെ പക്വമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുക എന്നാണ് കർത്താവ് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസികളാണ്. കർത്താവ് നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധ്യവും വിശ്വാസവുമാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു വന്ന ജുവനറ്റിയും നെവിനും അവര് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയെ ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് വരുവാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും മനോഹരമായി തീരുന്നതിനും അവരുടെ ഭാവി ജീവിതം ഏറ്റവും ഭദ്രമായി തീരുന്നതിനും നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ കുടുംബജീവിതം ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതായി തീർന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം സാധിക്കുവാനും ഇടയാകട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവരുടെ ഈ വിവാഹ ജീവിതം മനോഹരമാക്കുവാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ജുവാനറ്റിലേക്കും നെല്ലിനും ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. We extend our congratulations on this special occasion. So you go with your decision and God is there always to help you. Okay? And also we are also there to help you. So God bless you. Thank you. ഞങ്ങളുടെ താഴ്മയെ വിവാഹവാഗ്ദാനം ചെയ്യുവാനായി തിരുമുമ്പിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. ഇവരുടെ വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാക്കുവാനും അങ്ങേക്ക് പ്രീതികരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനും വേണ്ട അനുഗ്രഹം ഇവർക്ക് നൽകണമേ. ഇവരെയും ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരമായ നയിക്കുകയും ശരിയായ അറിവോടും സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി മാത്രമേ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂവെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.
നിങ്ങളുടെ ഈ വിവാഹ നിശ്ചയം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അവസരം തിരുസഭ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറയുന്നത്, നെൽവിൻ മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് വിവാഹമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ ജുവനിന്റെ നിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ? ജുവനില്ല മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് വിവാഹമെന്ന കൂദാശയിലൂടെ നെൽവിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ? ഈ വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാണല്ലോ. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നടത്തിയ നിങ്ങളെ മിശിഹ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കുകയും ഈ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. ഉടമ്പടികൾ ചെയ്യുന്നവനും അവയെ വിശ്വസ്തയോടെ പാലിക്കുന്നവനും പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവേ, നിന്റെ ദാസർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഉടമ്പടിയെ നീ സ്ഥിരീകരിക്കണമേ. ഇപ്പോൾ ചെയ്ത വിവാഹ വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ നിന്റെ ദാസരായ നെൽവിനെയും ജോനിന്റെയും അവരുടെ കാരണവന്മാരായ എല്ലാവരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആമേൻ. വിവാഹ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ദാസന്റെ മേൽ അങ്ങയുടെ കാരണത്തിന്റെ വലകയെ നീട്ടണമേ. ഞങ്ങളുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെയും തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥനായ മാറിയോസേഫിന്റെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ മാർത്തോമാ സ്ലീഹായുടെയും പ്രാർത്ഥന ഇവരുടെ വാഗ്ദാനത്തെ സഫലമാക്കട്ടെ. സകല വിശുദ്ധരുടെയും വിശിഷ്യം ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ വിശുദ്ധരുടെയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെയും മാധ്യസ്ഥം ഇവർക്ക് സംരക്ഷണവും സഹായവുമായിരിക്കട്ടെ. സകലത്തിന്റെയും നാഥായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ ആശീർവദിക്കണമേ. ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തെ അവിടുന്ന് തന്റെ വചനത്താൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹത്തിന്റെ കൽപ്പനയാൽ സുസ്ഥിരമാക്കുകയും കരുണയാൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അബ്രാഹത്തെയും സാറായെയും ഇസഹാക്കിനെയും റെബേക്കായെയും യാക്കോബിനെയും റാഹേലിനെയും സംയോജിപ്പിച്ച ദൈവം നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനത്തെ വിശ്വാസത്തിലും സത്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും മനസ്സിന്റെ ഐക്യത്തിലും മുദ്രിതമാക്കട്ടെ. തീക്ഷ്ണമായ പ്രാർത്ഥനയോടും ആത്മീയമായ ഒരുക്കത്തോടും കൂടെ വിവാഹമെന്ന കൂദാശയ്ക്കായി അണയുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ. നിങ്ങളെയും നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തിൽ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your room back in Boulder. We ain't ever getting older. As the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson, okay? I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car.
4 years no call, now I'm looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole.
അമ്മാവന്മാർ അയലാരും ബന്ധുക്കളും തേരാനാധനത്തെയൊത്ത് വേഗമോടെ തൻ പിതാക്കൾ. പണ്ടേ കപ്പലിൽ വന്നേ തുമ്പക്കിനാനും കൂട്ടാരും ചേരക നാട്ടിൽ വന്നു പുകഴ്ന്നേ ഇപ്പരദേശി നാനൂറും വന്നവരിങ്ങോ വേരോടി പെറ്റു വളർന്നേ ഞാനായ ആസുറിയാനി കൂട്ടത്തിൽ വന്നണയുന്നേ കല്യാണം. അയലുള്ളോരും അറിവുള്ളോരും അനുവാദങ്ങൾ ഇനി തന്നോണം. പെണ്ണിനും പയ്യനും ചന്തവും ചാത്തിടുന്നേ. നട ഈ നട 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 നടയോ ഏ നട ഓ നട 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 നടയോ ആ നട ഈ നട 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 നടയോ ഏ നട ഓ നട 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 നടയോ. പണ്ടിതു പണ്ടേ കപ്പലിൽ വന്നേ തുമ്പക്കിനാനും കൂട്ടാരും ചേരക നാട്ടിൽ വന്നു പുകഴ്ന്നേ ഇപ്പരദേശി നാനൂറും. Good evening, everyone. I hope you're having a great time so far. My name is Jensen, and I am the brother of the bride-to-be. I'm Jessica, the lucky sister of Janika. It's so wonderful to see all of you guys here celebrating this special day with us. I've had the privilege of growing up with Janika, and it was really enjoyable. And now I have the privilege to grow up in Melbourne with her too. Can we give up a hand for Melvin and Janika? So, growing up with Jonita, I gotta say, she's a headache. But it's been incredible to watch her grow, and today, we're really excited to witness the next big chapter in her life. Speaking of which, let's talk about the man she's going to marry, Melvin. We've all got to know him in the past several months very well, and I'm gonna say that he fits right into our family. So Melvin he's like 9, he's funny. He literally walked into our house on the first day, which are all my sisters and that's my bro basically. So yeah, we love him, he's our brother, and I'm excited that she's gonna really strong journey with him. Melvin is a kind, thoughtful guy, and he makes my sister Joya very, very happy. As a sister, that's all I could ever ask for with someone who would share the rest of her life with her. And I know she's as excited as we are to begin this new journey with him. Thank you everyone for coming to celebrate with us tonight, and let's continue the celebration. As we continue the celebration of love and joy, it's time to introduce the stars of the evening, Jonita and Melvin. Would you care to join us on stage? So let's not forget the incredible people that helped raise them. So let's invite the parents of the groom, Mr. Vincent and Elsie Maliabidu, to come up on stage. And the parents of the bride, Jenny and Joy, waiting for them to come on stage. Next, I want to call on Naveen and Nikita, the parents, so the siblings of the groom. There's also me and Jensen, we're the also the siblings of the bride. And can we share out this moment as one big family? Okay,
So now Shreya and Josna are going to sing a prayer song for us. Alright, let's start this. Let's keep this tradition going with some traditions. First, we are going to have the lion of the lamb. We are going to let them label this lamb as a symbol of the light and warmth given to each other's life. Okay, so right now we're going to be lighting the lamp. Malapit na pikir mo. ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളും മധുരതരമായി തീർക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകമായി വേദിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് മുറിച്ച് പങ്കുവെക്കുന്നതിനായി അവരിരുവരെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുക. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. You're round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.
ख्वाब सा है, मेरा बेहिसाब सा है, तेरे लफ्ज झूम लूं मैं, उर्दू की किताब सा है। इश्क की ख्वाब ख्वाब सा है, मेरा बेहिसाब सा है, तेरे लफ्ज चूम लूं मैं, उर्दू की किताब सा है। जग तेरे लिए जोड़ी इश्क में दिल बना है, जोड़ी इश्क में दिल बना है। खो गया